ایک ولی اللہ کی ریل پٹری پر زندہ کرامت۔ جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ممبئی کی ایک ایسی کرامتی درگاہ کی زیارت کرائیں گے جو کہ ممبئی کی CST ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ اس درگاہ میں آرام فرمانے والے اللہ کے ولی کی ایک بہت بڑی کرامت کا واقعہ ہے جسے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اظہر اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج CST ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بسم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں اور آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت وزیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار عابد و جاہد تھے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر اور ولی کامل ہیں۔ آپ کا آستانہ مبارک ممبئی کے CST ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلیں تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت وزیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی وہیں ٹرین کی پٹری لگائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چائے بنا رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا دھواں اڑ رہا تھا اور اس وقت برٹش انگریزوں کا زمانہ تھا۔ وہ لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو ہٹنے کے لیے کہا کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں سے ہٹنے سے منع فرما دیا۔ تو انگریزوں نے ان کو زبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات ہو گئی تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانے لگے۔ اسی طرح رات گزری، پھر دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پڑی تھی۔ پھر سے وہ لوگ پٹری بچھاتے اور وہ اکھڑ جاتی۔ جب ایسے 3-4 دن ایسے معاملات ہوتا رہا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کرامت اس فقیر کی ہے جو یہاں پر چائے بنا رہے تھے۔ تو وہ لوگ پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کیا اور پھر بسم اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا جہاں آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پاک موجود ہے۔ تو دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اور حضرت سید بسم اللہ شاہ اور تمام اولیاء اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب دوستو اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور کرامتی درگاہ کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو بھی آپ آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ میرے دوستو آپ نے تو بہت سی کرامات کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی ہاں دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو یہ کرامت سید رحمۃ اللہ شاہ عرف چنچن بابا کی ہے۔ آپ کی کرامت کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مانو برف سی جم گئی۔ وہ ٹرین آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے یہ کرامت ہوئی، آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دوستو سچے عاشقان اولیاء جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ میرے دوستو حضرت چنچن بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا پورا نام حضرت سید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی شان و مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا ہے، لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ دوستو ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عرف چنچن بابا رحمۃ اللہ علیہ
ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामानगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम टीटी पाठक था, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा की बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा भी आ गया और वो कहने लगा कि बाबा, टिकट तो दिखाना ही पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया कि हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला भी कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलने के लिए, तो ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन नहीं चल रही थी। दोस्तों, ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर और फॉरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे कि आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है और ये ट्रेन आगे बढ़ भी क्यों नहीं रही है। वो सब लोग थक कर हार मान चुके थे। तब उस ट्रेन में एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे तब तक ये ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उसके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ये बात लोगों ने सुना तो वो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। तो हज़रत सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा कि मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफ़ी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और न ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आप जाकर कहने लगे, आप हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल पर वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह का माज़ार है। उनके माज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा कि सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी करके आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से करा दें ताकि मेरी जिंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बाखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताजे मजार से था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर आप हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गई। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा कि हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप उस पर रहम फरमाएं। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे, आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजरें डाली और बोले, जाओ, इंशाल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा, यानी ये जो परेशानी है कल वो हल हो जाएगा, और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, देखा अपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज़्र व सवाब ज़रूर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم. خدا حافظ.